علم کی تلاش۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے، ہندوستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں کسی دوسرے ملک کا تاجر آیا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کسی ملک کا کوئی تاجر اپنا مال لے کر دوسرے ملک جاتا تو اسے سب سے پہلے بادشاہ کے حضور تحفے تحائف پیش کرنے پڑتے اور تجارت کی اجازت لینی پڑتی تاکہ وہ اپنا کاروبار بخوبی کر سکے۔ چنانچہ اس غیر ملکی تاجر نے بھی قاعدے کے مطابق بادشاہ کی خدمت میں چند تحائف پیش کیے اور اپنی تحائف کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے، یہ میں نے یونان سے خریدی ہے، اور یہ قالین میں نے ایران سے لیا تھا۔ یہ بہت قیمتی قالین ہے، اور یہ قلم دیکھیے، یہ میں نے آپ کے لیے جاپان سے خریدا ہے۔ بہت خوب، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمام چیزیں بہت اعلیٰ اور قیمتی ہے جو تم نے مختلف ملکوں سے خریدی ہے، لیکن یہ بتاؤ، کیا تمہیں ہندوستان میں ہماری شان کے مطابق کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، عالی جاہ، آپ کے شایان شان کی چیزیں مجھے پسند آئی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو جناب کے مرتبے کے عین مطابق ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، وہ ایک درخت ہے، ایک ایسا درخت جو دنیا میں پایا تو ہر جگہ جاتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں عالی جاہ، وہ ایک ایسا خوشنما درخت ہے جو اس کا پھل کھا لے تو وہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ اس درخت میں آب حیات کی خاصیت ہے۔ تاجر سے اس درخت کے بارے میں سن کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی، اور وہ اس درخت کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے اپنی وزیروں سے ایک وزیر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں اور ہمارے ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے جو اس کا پھل کھاتا ہے، وہ تو نہ مرتا ہے اور نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے۔ تم جاؤ اور اس درخت کو تلاش کرو، چاہے جتنا عرصہ لگے، ناکام نہیں لوٹنا۔ تم جہاں جہاں جاؤ گے میں تمہارے اخراجات برابر بھیجتا رہوں گا۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر اس درخت کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں گھومتا جنگلوں پہاڑوں تک جا پہنچا، چھان مارا، لیکن اس قیمتی درخت کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ جس سے بھی اس درخت کے بارے میں پوچھتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ کوئی کہتا تمہارا دماغ صحیح ہے، ایسا درخت تو کہیں نہیں مل سکتا۔ کوئی کہتا مسافر، ایسے درخت کی تلاش بیکار ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وزیر لوگوں کی باتیں سنتا اور صبر کر لیتا تھا، لیکن وہ دھن کا پکا۔ کئی برس بیت گئے، وہ مختلف علاقوں کا سفر کرتا رہا اور درخت کی تلاش کرتا رہا۔ بادشاہ بھی حسب وعدے اس کو برابر پیسے بھیجتا رہا، لیکن اس درخت کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اب اس کی امید بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ اس درخت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس چل دیا، لیکن اسے ناکامی کی ذلت اور بادشاہ کا خوف بھی لاحق تھا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ ایک مقام پر اسے ایک شخص ملا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، اے مسافر، تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ تمہیں کیا دکھ ہے جو تمہارے آنسو بہہ رہے ہیں؟ وزیر نے آہ بھر کر کہا، میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ بادشاہ نے مجھے ایسا درخت تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے جس کا پھل کھانے والا
ना तो बूढ़ा होता है और ना ही मरता है। मैं कई बरस से उस दरख्त की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी नसीब नहीं हुई। अब मुझे ये फ़क्र है कि बादशाह से वापस जाकर क्या कहूँ। उस शख्स ने हमदर्दी का इजहार किया और बोला, ऐ मुसाफिर, तुम परेशान ना हो। यहाँ करीब ही एक दरवेश बुज़ुर्ग रहते हैं। वो बहुत बड़े आलिम भी है। वो यकीनन तुम्हारी मुश्किल हल कर देंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत अक्ल व बसीरत से नवाजा है और वो तुम्हारी परेशानी ज़रूर दूर कर देंगे। वज़ीर ने उस शख्स का शुक्र अदा किया और बुज़ुर्ग दरवेश की तरफ चल पड़ा। वो बड़े आस और उम्मीद के साथ दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ कि शायद ये दरवेश मेरी मायूसी को दूर कर दें और मेरी तलाश ख़त्म हो जाए। वज़ीर आंखों में आंसू लिए दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ तो दरवेश ने हमदर्दाना लहजे में पूछा, मुसाफिर, क्यों रो रहे हैं? तू इतना मायूस क्यों नज़र आ रहा है? किसी ने तुझे परेशान किया है या रास्ते में किसी डाकू ने लूटा है? हजरत, मैं हर तरफ से मायूस होकर यहाँ आया हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। दरवेश ने शफ़क़त से कहा, मायूसी और नाउमीदी गुनाह है। तू अपना मसला बयान कर और साफ साफ बता कि तू क्यों नाउम्मीद है और तेरा क्या मकसद है। मैं हिंदुस्तान के बादशाह का एक वज़ीर हूँ। बादशाह सलामत को पता चला था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसका फल जो खा लेता है वो ना मरता है ना बूढ़ा होता है। बादशाह ने मुझे उस दरख्त की तलाश में भेजा था। मैं शहर शहर, दुश्वार गुजार पहाड़ों और ख़तरनाक जंगलों में बरसों और दरख्त की तलाश किया, लेकिन उस दरख्त का कुछ पता नहीं चला। मेरी सारी जद्दोजहद और तलाश बेकार गई। वज़ीर ने सारा किस्सा बयान कर दिया। उसकी बात सुनकर दरवेश बेसाख्ता हंसा और उस वज़ीर से कहा, अफसोस कि तूने अक़ल से काम नहीं लिया और सिर्फ़ एक दरख्त की तलाश में बरसों से मारा मारा फिर रहा है। वज़ीर बोला, हज़रत, क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छे आदमी, वो दरख्त असल में इल्म का दरख्त है। दरवेश ने जवाब दिया, लेकिन तू तो इसकी ज़ाहिरी सूरत दरख्त को तलाश कर रहा है। इल्म एक ऐसा समंदर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इल्म एक ऐसा दरख्त है जिस पर पूरे साल फल आते हैं। इल्म एक ऐसा सूरज है जो कभी ग़ुरूब नहीं होता। इल्म एक ऐसा चाँद है जो हमेशा दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर करता रहता है। लेकिन हज़रत, वो कभी ना बूढ़ा होने और ना कभी मरने वाली बात। वज़ीर ने हैरत से कहा। दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इल्म के दरख्त की हमेशा अपनी मेहनत से आबियारी करते रहो और इसका फल हमेशा खाते रहो। जो शख्स इस पर अमल करता रहेगा उसका इल्म कभी बूढ़ा होगा ना कभी ख़त्म होगा। दरख्त को क्यों तलाश करता है? उसके मायने तलाश कर, उसकी खूबी देख। हर शय की तासीर का ताल्लुक़ उसके नाम से नहीं, उसकी अंदरूनी खूबी से होता है। खुदा की मखलूक़ में सिर्फ़ नाम ही एक ज़रिया इख्तिलाफ़ पैदा हुए हैं, लेकिन जब असल बात समझ में आती है तो सारे इख्तिलाफ़ात दूर हो जाते हैं। वज़ीर दरवेश की बात सुनकर ख़ायल हो गया कि वाकई इल्म ही एक ऐसा दरख्त है जिसके फल खाने वाला ना कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसने वो दरख्त पा लिया जिसकी तलाश में वो बरसों फिरता रहा। उसने दरवेश का शुक्र अदा किया और बोला, हज़रत, आपने मेरी बरसों की मेहनत को कारआमदा बना दिया। वाकई आपने दर्स्त कहा है कि मुझे जिस दरख्त की तलाश थी वो असल में एक इल्म का दरख्त है और ये हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। फिर वज़ीर हंसी खुशी अपने मुल्क रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने बादशाह को इल्म के दरख्त के बारे में बताया और समझाया तो बादशाह भी दरवेश की बात पर कायल हो गया। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।